ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જાણો છો કે વિમેન્સ ઓડીઆઈ વર્લ્ડ કપ ભારત જીત્યું અને પહેલી વખત જીત્યું કદાચ 52 વર્ષના ઇતિહાસમાં. ટીમ કઈ રીતે રમી એની થોડી હાઇલાઇટ તમને બધાને એસેમ્બલીમાં બતાવી હતી. પરંતુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ હોય છે કે જ્યારે કોઈ આવી મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિનો સમૂહ ટીમ હાંસલ કરે ત્યારે ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ સેલિબ્રેટ. આપણે સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ, વી બીકમ હેપી, આપણને આનંદ મળતો હોય છે. પરંતુ જે લોકો એ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની જર્નીમાં હોય, હજી પોતાના લાઈફમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારના મિશન ઉપર હોય, જેમ કે આપણે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેઈ, નીટ એમાં સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની યાત્રામાં છીએ, મિશન ઉપર છીએ, તો એવા લોકો માટે આ પ્રસંગ એ માત્ર ખુશ થવાનો કે માત્ર ઉત્સવ ઉજવવાનો નથી હોતો, એમના માટે એક પ્રેરણા લેવાનો હોય છે. અને એટલે જ આપણા આદરણીય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે મેન્સ વર્લ્ડ કપ આપણે જીત્યા હતા ત્યારે પણ બધા ખેલાડીઓની સાથે એમણે ટોક કરી હતી, એમના નિવાસ સ્થાને બોલાવી અને એનો અદ્ભુત વિડીયો બનાવ્યો હતો. એ તમે જોયો છે કે નહીં ખબર નથી, એ પણ તમને ક્યારેક આપણે પ્રસંગો ઊભા થશે ત્યારે બતાવશું. અત્યારે વિમેન્સ ટીમ છે એ વર્લ્ડ કપ જીતીને આવી. એઝ એક્સપેક્ટેડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે એમને બોલાવ્યા અને એમની સાથે જે ટોક કરી છે એ વિડીયો આપણે જોવાનો છે. એક જસ્ટ દેશના વડાએ દેશની વિજેતા ટીમ સાથે વાત કરી, એક ફોર્માલિટીની જેમ આપણે નથી જોવાનું. આપણે આપણા લાઈફમાં સક્સેસ મેળવવા માટે આમાંથી શીખવા શું મળે, ઇન્સ્પિરેશન, પ્રેરણા શું મળે, એ દૃષ્ટિકોણથી આને જોવાનો છે. એટલે વચ્ચે વચ્ચે હું પોઝ કરી અને આપણા માટે કામનું શું છે એ દૃષ્ટિએ थोड़ी बातों करतो रहिश. प्ले कर. जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे. इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए. आप ये टैटू लगा कर कहीं घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ. इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है. हाँ जी. अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है. आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है. पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था. आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन मन में बोली थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा. तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे. बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है. हैप्पी गुरुपुरब सर. आप सबको बहुत शुभकामनाएं. Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया. 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने. हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में. यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई. सर अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए. और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है. और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज़ खिंचाते रहे. नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है,
एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सहना है, और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे। बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। મિત્રો, શરૂઆતમાં જે સ્પીચ આપતા હતા એ ટીમના કોચ હતા અમૂલ મજુમદાર. એ પોતે તે એક આપણા બધા માટે પ્રેરણામૂર્તિ છે. એમણે શું વાત કરી કે 2 વર્ષથી હું ટીમ સાથે જોડાયો ત્યારથી દરેક પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પૂરી ઇન્ટેન્સિટી સાથે, પૂરી એનર્જી સાથે इन लोगों ने प्रैक्टिस की है. એટલે સૌથી પહેલાં હવે શીખવા જેવી વસ્તુ ધીરજ રાખી અને હાર્ડ વર્ક કરવું. 2017માં ફાઇનલમાં આપણે હાર્યા હતા. આ 2025 એટલે 7-8 વર્ષ થયા, તો ત્યાં સુધી એ ટીમની ઘણી બધી ખેલાડીઓ છે એ આ ટીમમાં હતી. તો આટલા બધા વર્ષ સુધી લગાતાર કોઈ એક સિદ્ધિ હાંસલ ન થાય છતાંય તે કામ કર્યા કરવું, અને દેટ ટુ વિથ પ્યોર ઇન્ટેન્સિટી એન્ડ એનર્જી, આક્રમકતા અને ઉર્જા સાથે. એ કોઈ પણ મિશન હાંસલ કરવા માટેનું એક પગલું છે, પદ્ધતિ છે. આપણે બધા હજી 6 મહિના થયા નીટ JEE બોર્ડ ગુજકેટની તૈયારી કરવા માટે અહીંયા ભેગા થયા. તો ઘણાને એવું થયું છે, શરૂમાં માર્ક સારા આવતા હોય પછી ડાઉન થવા લાગે. તો એ વખતે જોવાનું એ છે કે ફાઇટર કોણ છે, વોરિયર કોણ છે, યોદ્ધા કોણ છે. એના માટે એ માયને નથી રાખતું કે મને આજે સફળતા મળે કે કાલે મળે કે મહિને મળે કે વર્ષે મળે કે 2 વર્ષે મળે કે ઇવન 7 વર્ષે મળે. એનું કામ એ કર્યા કરે. અમૂલ મજુમદારની કહાની આની અંદર એટલા માટે મારે વિશેષ અહીંયા વિડીયો પોઝ કરીને કહેવું પડે એમ છે કે સચિન તેંડુલકર અને વિનોદ કાંબલી એ એક સાથે ડેબ્યુ કર્યું ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં. અને સચિન તો તમે જાણો છો ક્રિકેટના એક ફિનોમિના કહેવાય, કે ક્રિકેટનો એક ઇતિહાસ બની ગયો, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી ટાઈપનો, કે ભવિષ્યમાં પણ કદાચ આવા ક્રિકેટર ના થઈ શકે. ક્રિકેટના ભગવાન કહી શકાય. એના ગુરુ રમાકાંત આચરેકર, જેની પાસેથી ક્રિકેટ શીખ્યા, એની જ પાસેથી અમૂલ મજુમદાર ક્રિકેટ શીખતા હતા. કરીબ એ અરસાના જ. અને એ જમાનામાં IPL નહોતી, તો 11 ખેલાડી હોય ટીમની અંદર, આખા દેશમાં એક જ ટીમ હોય, કદાચ 2-3 એક્સ્ટ્રા, તો 15 ખેલાડી તમારે 100-125 કરોડમાંથી સિલેક્ટ કરવાના.
એટલે એમાં આવવાની સંભાવના કેટલી ઓછી. એ વખતે આ દ્રવિડ ને સચિન તેંડુલકર ને VVS લક્ષ્મણ ને આ બધી ટીમમાં એવા ખેલાડીઓ બધા હતા અને એમનું સિલેક્શન રણજી ટ્રોફીના આધારે થતું. રણજી એટલે આપણું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ, એમાં આપણી બધી ટીમો હોય. અત્યારે કેમ IPLમાં આપણી ટીમો હોય એમ, અને એમાં જે સારો સ્કોર કરે એ માણસ આપણી નેશનલ ટીમની અંદર સિલેક્ટ થાય વન ડે ઇન્ટરનેશનલમાં. રણજીના અત્યાર સુધીના આપણા ઇન્ડિયાના ઇતિહાસમાં સેકન્ડ હાઈએસ્ટ રન ટોટલ પોતાની કેરિયરમાં કરનાર આ અમૂલ મજુમદાર. 11,000 રન્સ એમણે કર્યા, લગભગ 30 જેટલી સેન્ચુરીઓ મારી અને અનેક 50s. આ બધા જ રેકોર્ડ દરેક વખતે જ્યારે કોઈ પણ વન ડે ટીમ જાહેર થવાની હોય એટલે એને એ અપેક્ષિત જ હોય કે આ વખતે અમૂલ મજુમદારનો ચાન્સ લાગશે. સાહેબ, આ બધી જ વસ્તુ થોડા લક સમજી લો, થોડું તમે એમ સમજી લો કે ઈશ્વરની કંઈક ઈચ્છા અલગ હશે. જ્યારે નિષ્ફળતા મળે ત્યારે એ આપણને ઊંડે અંદરથી એક અવાજ આવવો જોઈએ. જો તમે મહેનત કરતા હો દિલથી, કોઈ વસ્તુને દિલથી ચાહતા હો, તો એ અવાજ આવવો જોઈએ કે આજ મને આ નથી મળ્યું તો ભવિષ્યમાં ભગવાન કંઈક બીજું ઈચ્છતા હશે. અને એવા અનેક ઉદાહરણો સંસારમાં બનતા હોય ને એમાંનો આ અમૂલ મજુમદાર છે. એને સાહેબ એક પણ વખત ઇન્ટરનેશનલ ટીમની અંદર ડેબ્યુ ના મળ્યું, એને પ્રવેશ ના મળ્યો, સિલેક્શન ના મળ્યું. હી રિટાયર્ડ ફ્રોમ ક્રિકેટ. એક ઉંમરે એને રિટાયરમેન્ટ પર લેવું પડે. અને 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણી વિમેન્સ ક્રિકેટ ટીમને આ વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર કરવાની હતી ત્યારે કોચ તરીકે જોડાણા અને એ ચેલેન્જ સાથે કે હું તો દેશ માટે ના રમી શક્યો. રણજી રેમો પણ બીજા દેશની સામે રમે એમાં હું કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન ના કરી શક્યો. એક ડ્રીમ ટીમનું પણ હતું કે આપણે ક્યારેય વિમેન્સ વર્લ્ડ કપ નથી જીત્યા. અમૂલ મજુમદારનું પણ એક સપનું હતું કે હું દેશના ક્રિકેટ માટે જીવો ખરો પણ કાંઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ ના કરી શક્યો. અને એ ભાવથી 2 વર્ષથી એ આ વર્લ્ડ કપ વિમેન્સનો ઇન્ડિયાની ટીમ જીતે એ માટે એ કોશિશ કરતા હતા. અને તમે જુઓ કે આટલી લાંબા ગાળાની નિષ્ફળતા પછી પણ ભગવાનની ડિઝાઇન શું હશે, કેટલા બધા ફ્રસ્ટ્રેશન એમને આવ્યા હશે કે બધા જ પ્રકારે ડિઝર્વ કરવા છતાં એ ટીમમાં સ્થાન ન મળે. રેકોર્ડ એનો સેકન્ડ હાઈએસ્ટ અત્યાર સુધીનો. રણજી એક જ ત્યારે ફેક્ટર હતું જેના આધારે લોકોને સિલેક્ટ કરવામાં આવતા હતા. કોઈ પણ સફળતાની રાહ આપણે ચાલતા હોઈએ, યાત્રા કરતા હોઈએ ત્યારે આ વસ્તુ સમજવી પડે. બધાને સરખી સફળતા નથી મળતી હોતી. આપણામાંથી કોઈક IITમાં જવા ઈચ્છતા હશે તો બધાને IIT નહીં મળે. આપણામાંથી કોઈક એમ્સમાં જવા ઈચ્છતા હશે, બધા એમ્સ સુધી નહીં પહોંચી શકે. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો છે એ ટોપ લેવલની એન્જિનિયરિંગમાં જવા ઈચ્છતા હશે, બધા નહીં જઈ શકે. આપણામાંથી ઘણા બધા MBBS કરવા ઈચ્છતા હશે, બધા નહીં જઈ શકે. પરંતુ હાર છે ને એ ત્યાં સુધી હાર નથી કહેવાતી જ્યાં સુધી આપણે ન સ્વીકારીએ કે હું હાર્યો. અને તો એ જીત સાબિત થઈને જ રહે છે. પણ જે હૃદયમાં ભગવાનને રાખી અને એવું સ્વીકારીને કે ભગવાનની જે ઈચ્છા હશે એ થશે, હું મારું કર્તવ્ય કરીશ, અને કરે પોતાનું કર્તવ્ય, એ ઝૂકી ન જાય, નાના મોટા લો હાઈ આવ્યા કરે, ફગી ન જાય, ડગી ન જાય, તો ભગવાન આટલા વર્ષો પછી તે માણસને ચેમ્પિયન બનાવે છે. અને ખાલી નેશનલ ટીમમાં એન્ટ્રી થવાની વાત અલગ છે કે એના હાથમાં, એના ભાગ્યમાં ભગવાને આખો વિમેન્સનો વર્લ્ડ કપ લખ્યો હશે અને એના માટે એ નિમિત્ત બન્યા. આગળનું જોઈએ આપણે. देश देख रहा है और गर्व कर रहा है. मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव. सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था. लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा. और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है. आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, I think a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best. And that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen
बिकॉज जब वेन एवर एनी वन वॉज डूइंग वेल सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए. और वेन एवर समवन वॉज डाउन देयर वॉज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी. एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम. मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबकी सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है. तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे. तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का. हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो. तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे. लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में. जयबी दी है ना. सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में. तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे. और मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ. तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं. यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना. सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा. सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है. आप बहुत ग्लो करते हो सर. मैं मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था. सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप. ये तो है ही है जी. ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना. क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये लंबा समय होता है. उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है. सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे. મિત્રો, આ ટુકડો જે છે એમાં 2-3 વસ્તુ ખૂબ અગત્યની વાત થઈ. એક તો 2017થી હારતા, વારંવાર હારવા છતાં કૂલ એન્ડ કામ, એકદમ શાંત, એકદમ ઠંડા દિમાગથી દરેકે કામ કરવું જોઈએ. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વિશે પણ કોઈ કોમેન્ટ કરી કે તમને જોઈને પ્રેરણા મળે છે કે તમે જ્યારે હોય ત્યારે કૂલ એન્ડ કામ હોવો છો. કેટલી મોટી જવાબદારી હોય. મોટા મોટા યુદ્ધો સુધી વાત જતી હોય તો પણ ક્યારેય તમને એમના ચહેરા ઉપર કોઈ રઘવાટ કે કોઈ ચિંતા કે એ ન દેખાતો હોય. એ માણસો છે એ પોતાનું કામ પ્રોપરલી જે રીતે થવું જોઈએ એ રીતે કરી શકે. આપણે બધાને કેટલી બધી વખત એ ફિલિંગ આવે છે કે ટેસ્ટ ચાલતી હોય, પર્ટિક્યુલરલી લાંબી મોક ટેસ્ટને, અચાનક કોઈક 2-4 પ્રશ્નો અગર આવી જાય કે અચાનક આપણું ઘડિયાળ ઉપર ધ્યાન જાય ને આપણને એમ લાગે ઓહો ટાઈમ જાજો જતો રહ્યો ને હવે શું થશે. તમે બધાએ ફીલ કર્યું છે કે આપણે ગાંગા થઈ જઈએ છીએ, આપણે અસ્વસ્થ થઈ જઈએ છીએ અને ન કરવા જેવી મિસ્ટેક કરી જઈએ છીએ. એટલા બધા ગભરાઈ જઈએ છીએ કે યાદ હોય પણ ત્યારે યાદ ના આવે અને પછી ઘરે જઈને આપણને યાદ આવવા લાગે છે. આ બધા લેસન છે જે શીખવાના. કુલ અને કામ એ જ રહી શકે જે નીતિ ઉપર ભરોસો રાખે છે કે જે થવાનું હશે એ જ થશે, મારે મારું કર્તવ્ય શ્રેષ્ઠ કરવાનું છે. આ બાબત ઉપર આપણને ભરોસો હોવો જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ, જેમીમાએ કહ્યું કે ટીમ સ્પિરિટ અમારે બહુ હતી. 2-3 જણા એમાં સૂર પણ પૂરાયો. તમે જોયું હશે કે એમણે એવું કહ્યું કે કોઈ એક જણ સિદ્ધિ હાંસલ કરે તો બધા ખુશ થતા હતા, બધા તાળીઓ પાડે, બધા એને બિરદાવે. એનાથી આગળનું કીધું કે સક્સેસમાં તો બધા તમારી સાથે હોય, પણ કોઈથી ભૂલ થાય, કેચ ડ્રોપ થઈ ગયો કે રન વધારે આપી દીધા કે મિસફિલ્ડિંગ થઈ ગયું કે ઓછા રનમાં આઉટ થઈ ગયા, કંઈ પણ મિસ્ટેક થાય તો એને ખભે હાથ મૂકીને બધા એને બિરદાવતા હતા. ઘરે જઈને કોઈ પોતાની સ્ટોરી નહોતું કહેતું કે આજ મેં બહુ સારું કરી નાખ્યું. ટીમમાંથી કોણે કોણે સારું કર્યું એની ઘરે સ્ટોરીઓ બધા કહેતા હતા. કેટલો બધો અદ્ભુત સંદેશ છે. તમે વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસની અંદર 50, 100, 150 બેઠા હો તો
તો તમારા ક્લાસમાં પણ કેટલાક લોકો સિદ્ધિ હાંસલ કરતા હોય, કેટલાક ડાઉન થતા હોય, કોઈકને બીમારીનો પ્રશ્ન છે, કોઈને ઇમોશનલ પ્રશ્ન છે, કોઈને ફેમિલીનો પ્રશ્ન છે, દરેકને અલગ અલગ વસ્તુ હશે. તો એવી વખતે એ સંસ્કાર આપણામાં હોવા જોઈએ કે આપણે ડાઉન હોય એને મદદ કરી, એને પરેશાન ન કરી, અને જે કોઈ સક્સેસ મેળવે છે તો એને બિરદાવી, એની સાથે આપણે ઈર્ષાનો ભાવ ન રાખીએ. મને અને અમને બધા શિક્ષકોને એ બાબતનો કાયમ આનંદ હોય છે કે આપણી સ્કૂલની અંદર મોરલેસ આવું વાતાવરણ બાળકોમાં હાલતું હોય છે. ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ આવે અને આપણને કહે કે ફલાણા સ્ટુડન્ટ જે છે ને એ હમણાં ડિપ્રેશનમાં રહે છે, તમે એનું કાઉન્સેલિંગ કરજો. એ ક્યારેક ક્યારેક રડ્યા કરે છે, ક્યારેક ક્યારેક ચિંતામાં હોય છે, નેગેટિવ વાતો કરે છે. તો તમે પણ બીજાની કેર કરો છો. એ બીજું પાસું પણ એ દેખાય છે કે અમે ગમે ત્યારે પૂછીએ, હાલતા હાલતા મને પૂછવાની બહુ ટેવ છે છોકરાઓને, કે તમારા ક્લાસમાં હાઈએસ્ટ માર્ક કોના આવ્યા? તો એ નામ દે છે, અને નામ દઈને પાછા હું પૂછું કે એને કેમ એટલે આવે, તારે કેમ એટલે આવે, તો એ એમાંથી શીખવાની કોશિશ કરે છે કે ફલાણા વ્યક્તિ વધારે માર્ક લાવે છે તો એના પ્રત્યે ઈર્ષાનો ભાવ નથી, એના પ્રત્યે આદરનો ભાવ છે. પીપલ આઈ થિંક ફીલ કે કોક સક્સેસ મેળવે છે એ આપણી જ સક્સેસ છે, આપણે એનાથી પ્રેરણા લઈશું. આ બહુ મોટી વસ્તુ છે દોસ્તો. બાકી સમાજમાં કાપાકાપી ચાલતી હોય, જેલસીનો માહોલ હોય, અને એ હેલ્ધી વાતાવરણ ન કહેવાય. એ પણ આપણામાં બહુ સારી વસ્તુ છે. ત્રીજો પોઈન્ટ આમાંથી એ આવ્યો કે ઓલી છોકરી કેચ કરવા દોડી હતી ને એ પહેલાં હસતી હતી. આઈ થિંક એ ઓલા કેચની વાત હાલે, છેલ્લો જે લાસ્ટ કેચ કર્યો એ, કે ત્યારે આપણે વર્લ્ડ કપ જીત્યા. એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબે એમને પૂછ્યું કે કોઈને કેચ થઈ જાય પછી ખુશી થાય, તને એ પહેલાં કેમ ખુશી થઈ? એટલે કે મારા મનમાં એમ જ હતું, મનમાં એમ વિચારતી કે આજા મેરા કેચ, આજા આજા એમ, અને એ આવી ગયો. એટલે તમે વિચાર કરો, ચેલેન્જ હતી, આપણે વર્લ્ડ કપ જીતવાનો એ બોલ હતો, અને એ વખતે કેચ ટફ હતો. એણે પાછળ નમીને કેચ લીધો છે, પાછળ દોડતા દોડતા, અને એ વખતે એના મન ઉપર ખુશી હતી. અને પછી વાત એ દિશામાં ગઈ કે ખુશીનો માહોલ રહેવો જોઈએ સ્ટ્રેસફુલ વાતાવરણમાં પણ. અને એ પણ આપણી સ્કૂલનું એક બહુ જમા પાસું છે. વચ્ચે હમણાં એક પેરેન્ટ્સ આવ્યા હતા અને એમણે બહાર બેઠા છે, મને મળવા આવ્યા હતા, અને બહાર આપણા બાળકો બ્રેકમાં આમથી આમ જતા હોય, અને એના ખુદના બાળકના પર્સન્ટેજ ઓછા હતા. એણે આવીને બહુ ખુશી વ્યક્ત કરી કે 11-12 છે, જ્ઞાનમંજરી છે, આખા ગુજરાત અને ગુજરાત બહારથી વિદ્યાર્થીઓ અહીં આવીને ભણતા હોય, બધા કેરિયર ઓરિએન્ટેડ હોય, ખાલી ભણવા નથી આવ્યા. તો આજકાલ કેટલો સ્ટ્રેસનો માહોલ હોય છે, અને મને એવું લાગ્યું કે અહીંયા બધા ખુશ જ હોય છે, બધા હસતા જ હોય છે. એ કોઈ પણ સ્ટાફને તમે મળો કે કોઈ સામે મળ્યું હોય તો બધા ખુશ મિજાજી હોય છે. અને તમારામાં પણ આમાં કેમ એક છોકરી હતી કે એ જેને એને ખુશ જ રાખે, એ એક અમુક હોય ને જોક ટાઈપના હોય, બધો હળવો માહોલ કરી દે. એમ આપણે એવા બનાવેલા જ છે ક્લાસમાં, મને ખબર છે અમુક અમુક લોકો. અને એ હળવો માહોલ રાખે, ખાલી એટલું એ ધ્યાન રાખે કે લેક્ચર હાલતું હોય ત્યારે આવું ન કરે. એમ આ ધ્યાન રાખતા હોય, જ્યારે મેચ હાલતી હોય ત્યારે એવું ન કરે, પણ જ્યારે વચ્ચે વચ્ચે એવું થઈ શકે ત્યારે એણે તે મોદી સાહેબને ન ખેંચી લીધા કે તમારી સ્કિન કેરનો રાજ બતાવો કે તમારો એટલો બધો ગ્લો કેમ છે. ચોથો પોઈન્ટ એ છે, બીજી છોકરીએ કીધું કે 140 કરોડ લોકોનો પ્રેમ છે. હવે કોઈ રાજનેતા 25 વર્ષથી રાજનીતિમાં સ્ટેટના હેડ તરીકે હોય તો કરોડો લોકોનો પ્રેમ ન મળે, નફરત મળતી હોય. એ પ્રેમ જ છે જે એમને એનર્જી આપે છે, જે એમને પ્રેરણા આપે છે, જે એમને ગ્લો આપે છે. કોઈ સ્કિન કેર, એ ક્યારે સ્કિન કેર કરવા? યુ નો વોટ ઇઝ સ્કિન કેર? 17 પ્રકારનું, 5 નંબરમાં આ લગાડવાનું, 6 નંબરમાં આ લગાડવાનું, આવી કેર કરતા હોય છે. એટલે લેયર લગાડતા હોય છે ચતુભા. એટલે એ શું કામ લોકો પ્રેમ આપે છે એ જોવું જોઈએ. આપણે વાત કરીએ છીએ કે આપણે ડૉક્ટર બનવું, એન્જિનિયર બનવું, બિઝનેસમેન બનવું કે મોટા માણસ બનવું, શું કામ બનવું? આપણે લક્ષ્ય શીખ્યા છે. બીજાને કેમ મદદરૂપ થવાય, બીજાના આશીર્વાદ કેમ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ, સુખ, સ્વાસ્થ્ય, અંદરનો ઇનર પીસ, ઇનર હેપીનેસ, એ તમે બીજાને મદદ કરો અને એના આશીર્વાદ મળે, એનાથી થાય. એટલે આપણે અત્યારે ગમે એટલો સંઘર્ષ કરતા હોઈએ, સફળતા મળે કે ન મળે, અપેક્ષિત મળે કે અનપેક્ષિત મળે, જો મનમાં અંદર અંદર સાચા અર્થમાં એ ભાવ હોય કે હું કાંઈક બનીશ તો હું બીજાને મદદરૂપ થઈશ,
તો જ્યારે જ્યારે મદદના મોકા મળશે ત્યારે ત્યારે છુપા કે દેખીતા આપણને આશીર્વાદ મળતા હોય છે, અને એ આશીર્વાદ આપણને શક્તિ, ઉર્જા અને પ્રેરણા પ્રદાન करता હોય છે. ત્યારે આપણે હાર્યા થાક્યા વગર एनर्जी સાથે કામ કરી શકતા હોઈએ. एक स्टोरी बताना चाहूँगा. एक किस्सा. हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही. तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए. तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है. तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया. मैं बोला ठीक है, ये फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज वो दिन. तो जैसे मैनिफेस्ट. कभी कभी तो ऐसे लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है. स्ट्रगल लिखी थी कि होर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सके, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सके. હલો, આમાં એક છેલ્લે અમૂલ મજુમદાર સાહેબે કોચે એક સ્ટોરી કીધી, તમે સમજ્યા? કે ઇંગ્લેન્ડ ગઈ હતી આપણી ટીમ, તો ત્યાંના પ્રિન્સ ચાર્લ્સ છે એની મુલાકાત આપી. ટીમ એને મળવા ગઈ, જેમ કેમ કોઈ ટીમ આવે ને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એને મુલાકાત આપતા હોય છે. તો પ્રોટોકોલ હોય, મોટા નેતાને મળવા જાઓ તો એ પ્રોટોકોલના ભાગરૂપે કે 20 જણા જઈએ છે, એથી વધારે નહીં. એટલે અમુક સપોર્ટ સ્ટાફ જે છે એને એમણે કીધું કે આઈ એમ એક્સટ્રીમલી સોરી, દેર ઇઝ અ પ્રોટોકોલ કે वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 20 पीपल, 20 जने से ज़्यादा हम नहीं जा सकते. तो काई वांधो नहीं, सपोर्ट स्टाफे चेक कीधु. उन्होंने मैनिफेस्ट किया. मैनिफेस्ट शब्द कोई सांभळेलो छे? एनीबडी? मैनिफेस्ट करना मतलब क्या होता है? क्या होता पता है? ओके, बहु अद्भुत विज्ञान छे. मैनिफेस्ट करवुं एटले एवी कल्पना करवी કે મને આ વસ્તુ તમે ઈચ્છતા હો એ વસ્તુ તમને મળી ગઈ, અને એવું લિટરલી ફીલ કરવા લાગવું. જેમ કે તમે આઈઆઈટીમાં જવા માગતા હો તો તમારી પાસે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે મનમાં એવા વિચારો આવવા જોઈએ, ખાસ કરીને સુવા જતી વખતે કે સવારમાં જાગતી વખતે કે તમે ફલાણી આઈઆઈટીમાં છો, તમે ત્યાં રોડે હાલ્યા જતા હો, ક્લાસ ભરવા જતા હો, લેબમાં જતા હો, એના કોઈ સેલિબ્રેશનમાં ભાગ લેતા હો, ફીલ કરો કે તમને એ મળી ગયું છે. એ મેનિફેસ્ટેશન કહેવાય. તમે મેડિકલમાં જવા ઈચ્છતા હો તો તમને ક્યારેક ક્યારેક એવું આવવું જોઈએ કે આ મારા ગળામાં આઈ કાર્ડ નથી પણ સ્ટેથોસ્કોપ છે, અને હું કોઈ પાસે ડાઉટ સોલ્વ કરાવવા નથી ગયો પણ પેશન્ટની વિઝિટ લેવા ગયો છું. હું ડૉક્ટર થઈ ગયો તો ફલાણી મેડિકલ કોલેજની અંદર હું ભણવા જાઉં છું, મેં એપ્રોન પહેરેલો છે. આ બધું આ કોઈ શેખ ચલીના સપના નથી, આ સાયન્સ છે. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जिस किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने में लग जाती है. शाहरुख खान डायलॉग है. અને એ મેનિફેસ્ટેશન છે કે યુનિવર્સ તમને મદદ કરે અને આમ વાગો કરીને ગમે ત્યારે તમને ત્યાં પહોંચાડે. આ સપોર્ટ સ્ટાફે શું કીધું કે ઉन्होंने મેનિફેસ્ટ કિયા, કાંઈ વાંધો નહીં અત્યારે ન જવાય તો, પણ નવેમ્બર 4-5 તારીખ આજુબાજુ આપણી ફાઇનલ પતી ગઈ હોય ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણે વર્લ્ડ કપ જીતી ગયા હશું અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ આપણને બોલાવશે જેમ મેન્સ ટીમને બોલાવી હતી એમ, અને ત્યારે એની હારી ફોટામાં અમે આવીએ ને એવું આપણે કરવું છે. સી ધ બિલીફ સિસ્ટમ, સી ધ પાવર ઓફ મેનિફેસ્ટેશન, પાવર ઓફ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અને ધ મેજિક, એવી 2 બુક છે. જોસેફ મર્ફીની પાવર ઓફ યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અને રોન્ડા બર્નની ધ મેજિક બુક છે. કોઈક દિવસ ક્યારેક ઇન્સ્પિરેશનલ બુક તમે વાંચતા હો તો એ વાંચજો. બેનો સૂર એ નીકળે છે. ધ મેજિકમાં 2 વસ્તુ છે. એક ગ્રેટિટ્યુડ. ગ્રેટિટ્યુડ મતલબ આભારવશ, કે ડેઈલી તમે એ પ્રેક્ટિસ કરો. રોજ સાંજે જર્નલ લખો કે 5 થી 10 એવા પોઈન્ટ લખો કે થેન્ક યુ, આજે સ્કૂલમાં રસોઈ સારી મળી, થેન્ક યુ આજે સરે ડાઉટ સરસ સોલ્વ કરાવ્યું, થેન્ક યુ ડ્રાઈવર ભાઈ કે તમે અમને સરસ રીતે બસ ચલાવીને ઘરે પહોંચાડ્યા. તમને મળી જ રહે સાહેબ 5-10 વસ્તુ આખા દિવસમાં
કે જેના માટે તમારે આભાર અવશ્ય રહેવું પડે. ભગવાનનો આભાર માનવો પડે કે આપણે જાગ્યા, બાકી હજારો લાખો લોકો છે એ હુતા પછી જાગતા નથી હોતા, એમના મૃત્યુ થઈ જતા હોય છે. અનેક વસ્તુ આપણી પાસે છે જે લોકો પાસે નથી હોતી. આપણા પગ સાજા છે, આપણા હાથ સાજા છે, આપણી આંખો સાજી છે, આપણી જીભ સારી છે, આપણી હેલ્થ સારી છે, આપણે જીવીએ છીએ. આ અનેક એવા મોકાઓ છે જેમાં આપણે આભાર વસ્તા રાખીએ, કમ્પ્લેનિંગ નહીં. તમે જોજો, જે માણસ મારી પાસે આ નથી, મને આ નથી મળતું, મારે ઓછા માર્ક રહે છે, મને હોસ્ટેલમાં નથી ફાવતું, મને જમવા નથી ફાવતું, મને ફ્રેન્ડ હારી નથી ફાવતું, મમ્મી પપ્પા આમ કરે, ફરિયાદો જેના મોઢા ઉપર છે, દુનિયામાં એક કેસ તમે નહીં ભરો કે એ સફળ થયા હોય કે સુખી થયા હોય. એવા લોકો જેની પાસે કાંઈ નથી છતાંય તે આભાર અવસ્થા રાખે છે, એ લોકો જીવન જીવી જાણે છે અને સફળતા એને જઈને મળે છે. અને સેકન્ડ થિંગ એમાંથી એ આવે કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડની એવી તાકાત છે કે એને જે દિવસે ટ્રુલી એવો મેસેજ પહોંચી ગયો, તમારે જે બનવું છે એ મેસેજ, તો જે લો ઓફ એટ્રેક્શન છે એમાંથી એવા સંજોગો સાંપડે કે વહેલા કે મોડા તમે ત્યાં પહોંચી શકો. અને એટલે જ તે મેનિફેસ્ટેશન વાળી વાત આવે કે તમે એવું ફીલ કરવા લાગો કે તમે જે ઈચ્છો છો એ તમને મળી ગયું. અને ત્યાં સુધી કે તમે થેન્ક યુ ગોડ કે મારે આઈઆઈટીમાં જાવું હતું, તમે મને આઈઆઈટીમાં મોકલી દીધો, એમ લખી નાખો. અને ડેઇલી તમારા રીડિંગ રૂમમાં એ રાખો, થેન્ક યુ ભગવાન કે મારે ડૉક્ટર થવું હતું ને તમે મને ડૉક્ટર બનાવી દીધો. આ જે જર્નલિંગ છે, આ જે મેનિફેસ્ટેશન છે, એ વસ્તુમાં તમે બિલીવ કરવા લાગો એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે એને એ મેસેજ જાય અને પછી એ યુનિવર્સ સાથે ભળેલું હોય. યુનિવર્સમાંથી, વર્લ્ડમાંથી, જેને આપણે ઈશ્વર કૃપા કહીએ કે જે નામ આપીએ, આપણે વહેલા કા મોડા એ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકીએ. बता रही थी हेमंत, तब आपके मन में भाव क्या था? क्योंकि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था. कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफ़ी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही लेकिन थी. आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, वो कि तो हर एक वर्ल्ड प्रकार कप से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा. जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे. जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे. मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था. इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए. और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं. तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही हो गया? हाँ, कंट्रोल करती है सबको. नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का. और મિત્રો, જે પહેલી कन्वर्सेशन થઈ એમાં મોદી સાહેબ બોલ્યા કે आपको भी वर्तमान में रहने की आदत है. આ બહુ મોટી સિદ્ધિ છે. આપણા જીવનમાં કેવું થતું હોય કે ભૂતકાળમાં કંઈક ખરાબ ઘટના બની હોય તો અત્યારે કંઈક કરીએ એમાં એની અસર આવ્યા કરે, અથવા ભવિષ્યમાં કંઈક આપણે ઈચ્છતા હોઈએ એની ચિંતા અત્યારે વર્તમાનમાં, પ્રેઝન્ટમાં આવ્યા કરે. અને એને કારણે ઓલમોસ્ટ હમણાં સ્ટેનફર્ડનું એક રિસર્ચ પેપર પણ આવ્યું હતું કે મોસ્ટ ઓફ જે અનહેપીનેસ છે લોકોમાં, દુઃખ, એની પાછળનું મેજોરિટી રીઝન એ પાસ્ટ અને ફ્યુચરમાં વોન્ડરિંગ માઇન્ડ એટલે માઇન્ડ આપણું ભટક્યા કરે છે. ગઈકાલે મને અહીંથી બેઠો ત્યારે છોકરાએ પૂછ્યું કે એ પાસ્ટની ચિંતા દૂર કરવા શું કરવું જોઈએ. હકીકતમાં એક વર્ડ છે માઇન્ડફુલનેસ. માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસ આપણે કરવી જોઈએ. માઇન્ડફુલનેસનો સીધો અર્થ એ થાય જ્યારે જે કરો એમાં જ માઇન્ડ હોવું જોઈએ, પાસ્ટમાં નહીં, ફ્યુચરમાં નહીં. આ એક પ્રકારે મેડિટેશન છે. તમે જ્યારે જે કરો, દાખલા તરીકે તમે માઇન્ડફુલનેસ બ્રશ આજ કરવું છે, ખાલી 2 મિનિટનો વિચાર કરો, તો એ બ્રશ કરતી વખતે એનો જે સાઉન્ડ છે કે એમાંથી જે કોઈ ટેસ્ટ આવતો હોય કે એનાથી તમને જે સેન્સેશન થતું હોય એને ફીલ કરો.
માઇન્ડફુલનેસ ડિનર કે માઇન્ડફુલ લંચ, એક વખત ખાલી પ્રયોગ કરો કે લંચને એ રીતે કરો કે એક તમે એક બાઇટ લ્યો છો, એને ચાવો છો અને ચાલતી વખતે એમાં તમને જે રસ ત્રવે છે, જે તમે ફીલ કરો છો એની ઉપર જ ફોકસ કરો. એમ કરતાં કરતાં માણસ પોતાની પર્સનાલિટીને એટલી હાઇટ સુધી લઈ જઈ શકે કે ગમે ત્યારે એ જે કરે એમાં જ એનું માઇન્ડ રહે અને એ પછી જ તે તમે તમારી કેપેસિટી પ્રમાણેનું રિઝલ્ટ કે સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકતા હો. આપણે બધાએ આ પ્રેક્ટિસ ધીમે ધીમે કરવાની જરૂર છે. તમે જોજો, તમે 15 મિનિટ નહીં એ રીતે વર્તમાનમાં રહી શકતા હો, કાં પાસ્ટમાં જતા રહ્યો છો કાં ફ્યુચરમાં જતા રહ્યો. દરેક મનુષ્યની આ એક લિમિટેશન છે અને સિદ્ધિ હાંસલ કરવા માટે આપણામાં જે કેટલાક પરિવર્તનો આપણે લાવવા જોઈએ આપણા વ્યક્તિત્વમાં, એમાંનું આ સૌથી મોટું એક પરિવર્તન જો આપણે લાવી શકીએ તો છે. बस एंजॉय करा और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे. बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो. तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ. मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है. आप ये टैटू लगा कर कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ. इतना बिलीफ है उनके ऊपर. और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो. जी उस पर भी लिखा हुआ है. हाँ जी. हैं? जी श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी. उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा. लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है. और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो. सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं. और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता. આ વાતમાં તમે જોયું 2 પોઈન્ટ છે આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક ડીએસપી દીપ્તિ એમ કહ્યું કે આની પહેલાં જ્યારે તમને મળ્યા ત્યારે મોદી સાહેબે એને મેસેજ આપ્યો હતો કે આપણે પડીએ ને એમાંથી બેઠા થતા શીખીએ. એવું કોઈ ફેસિલિટી કે વ્યવસ્થા નથી દુનિયામાં કે આપણું ફોલ ડાઉન ના થાય, આપણને પીછેહટ ના થાય, નિષ્ફળતા ના મળે, માર્ક ઘટે નહીં, એવી કોઈ ફેસિલિટી બધાને થાય જ. પણ ત્યાં રહી નહીં જવું, એમાંથી બેઠા થવાનું, મોર તાકાતથી, મોર કોન્ફિડન્સથી, મોર એગ્રેસિવનેસથી. અને એ પડ્યા એ શાને કારણે પડ્યા એમાંથી શીખ લઈને તો જ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ આ કન્વર્ઝેશનમાં આવી એ આ પ્લેયર છે એને હનુમાનજીનું ટેટુ કરાવેલું છે. એની ઇન્સ્ટાની ટેગલાઇન જય શ્રી રામ છે. ભગવાન દરેકના અલગ અલગ ગમે તે હોઈ શકે, પણ એ નક્કી છે કે તમે જ્યારે મોટા મિશન ઉપર હોવ ત્યારે તમારે બધું ઈશ્વરને સોંપવું પડે, એના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી પડે. અને એના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એનો મતલબ એ નથી કે આપણી ડ્યુટીથી આપણે પાછા હટે. આપણે જે ફાઇટ કરવાની છે એ આપણે કરવાની જ આવે, પરંતુ પરિણામ શું મળશે એ દિશામાં જો આપણે 24 ઘંટો ભગવાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીએ, આપણા જે આરાધ્ય દેવ હોય, અને કરતા હરતા મને શક્તિ આપનારા, મને યાદ શક્તિ, મને બુદ્ધિ શક્તિ, દરેક વસ્તુ કરનારા ભગવાન છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં બધું જ વર્ણન કર્યું કે આ પ્રકાશ હું છું, જ્ઞાન હું છું, યાદ શક્તિ હું છું, પચાવું છું હું, આ દુનિયા હું ચલાવું છું, તારી અંદર એનર્જી હું છું, બધું ઈશ્વરમય છે. અને એ ફીલ કરીએ. મોદી સાહેબે તો એમ કે કોકના ઉપર તમે છોડી દો તો આપણને રિલેક્સેશન મળે. હું આગળ જઈને એટલું કહીશ કે તમે ભગવાન ઉપર છોડો તો ભગવાન કૃષ્ણ સદા સહાય તે, હમણાં લાલો મૂવી આવ્યું છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે ભગવાન જે કરવું એ કરશે ને હું ખાલી મારી રીતે આરામ કરું. એ પિક્ચરનો જ એક ડાયલોગ છે
કે જેમાં એમ કીધું કે હું તને રસ્તો બતાવીશ, કામ તારે કરવાનું છે. આ ગીતાનો સંદેશ છે ભગવાન કૃષ્ણ. અને દરેક ધર્મોના જે ઈષ્ટદેવ છે એ આપણને એ જ સંદેશ આપે છે કે હું બેઠો છું, તું તારું યુદ્ધ કર. અને એ માટે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં એ પણ કહ્યું છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. તું મારે શરણે આવી જા જ્યારે જ્યારે ચિંતા હોય. મેં તો અમુક વિદ્યાર્થીઓને એવા જોયા છે કે ચિંતા હોય ત્યારે અહીંયા બ્રેકમાં આવ્યો હોય તો ભગવાનની સામે જાપ કરવા બેસી જાય. આપણે એ કરી શકીએ. તમારે પ્રયોગ કરવાના, આધ્યાત્મિક બધી બાબતોની અંદર પ્રયોગ કરવાના હોય. મને લાગે ક્યારેક આપણે અહીંયા માળા અમુક રાખવી જોઈએ, 8-10 ટીંગાડેલી, જેને બ્રેકમાં માળા કરવી, એક માળા કરી નીકળી જાય. એના ભગવાન જે હોય. પણ તમને એટલી ગેરંટી આપો કે શ્રદ્ધાપૂર્વક તમે જ્યારે મૂડ ન હોય, ક્યાંક ડાઉન ફીલ કરતા હોવ કે ક્યારેક તમે વધારે સ્ટ્રેસ ફીલ કરતા હો, બ્રેકમાં આવીને ભગવાનની સામે જસ્ટ બેસી જાઓ અને એનો જાપ કરો. તમે જે પ્રકારના મંત્રમાં માનતા હોય, તમને જરૂર એમાં સહાય મળશે. અને તમને તે ઘણી બધી તમારા પરિણામની ને આગળ ઉપરની ભવિષ્યની ચિંતા હશે. એ બધું તે ભગવાન ઉપર છોડી દેવું. એટલે જ આપણી સ્કૂલની અંદર આપણે ભગવાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને બધી વસ્તુ કરીએ છીએ. નોટ ઓનલી ફોર ધ સેક ઓફ અવર બેનિફિટ, વી વોન્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ ટ્રેડિશન, કે બાળકોને એ સાચું નોલેજ મળવું જોઈએ કે ભગવાન જ સર્વસ્વ છે અને એ આપે એ પ્રસાદી સ્વરૂપે આપણે સ્વીકારવું પડે, પ્રોવાઇડેડ કે આપણા કર્મો આપણે બધા હૃદયપૂર્વક કરીએ. आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, तो क्या क्या कारण था? कुछ सोच करके या किसी ने बताया था या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है. शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं नहीं खेला? सर, नहीं कभी नहीं किया? नहीं किया सर. अच्छा. पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी. मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गई. Well, a dot ball followed by. अपने नाम की है, थोड़ी लालच दी थी, हवा में गेंद लगी थी, ये गेंद हल्का सा कट के इनका बाहर निकलता है, जो काफी था उनको बाहर पहुंचाने के लिए. The player of the final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था. कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोली थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा. तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे. ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और चल सर, मैं वहाँ भी कूद जाती. આ શેફાલીનું તમે જોયું એ એવા પ્રદેશમાંથી આવે જ્યાં બધા કુસ્તીબાજ થતા હોય. તો એના પપ્પાનું ડ્રીમ હતું કે એ ક્રિકેટર બનવા માગતા હતા, ન બની શક્યા, એટલે એને બાળકોને ઇન્સ્પાયર કર્યા. એ વસ્તુ આખી જુદી છે, એમાં હું નથી પડતો કે માતા પિતાએ પોતાના સપના બાળકોમાં થોપવા જોઈએ કે નહીં, પણ એક બાળકમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈ શકીએ કે એના પપ્પાનું સપનું પૂરું કરવા માટે એને સર્વસ્વ, એને એક આધાર બનાવ્યો ક્રિકેટર બનવા માટે. આધાર તમે ગમે એને બનાવો, પણ તમે કંઈક સિદ્ધિ તો હાંસલ કરી શકો. આમાંથી મોટા ભાગના પેરેન્ટ્સ છે એણે એમના બાળકો ઉપર કંઈક ડ્રીમ રાખ્યું હશે અને મોર ઓર લેસ એ ડ્રીમ એનું પોતાનું અનફુલફિલ ડ્રીમ હશે, એ પોતે ન કરી શક્યા. ઘણા એવા હશે ભણી ન શક્યા, તમને ભણાવી રહ્યા છે. ઘણા એવા હશે ડૉક્ટર ન બની શક્યા, તમને ડૉક્ટર બનાવવાની કોશિશ કરતા હશે. ઘણા એવા હશે આઈટીમાં જવું તો ના જઈ શક્યા, એના બાળકને લઈ જવા. તો આપણે કેમ એને આધાર ન બનાવી શકીએ? એને સ્ટ્રેસમાં કન્વર્ટ કરવાની જરૂર નથી કે અપેક્ષા રાખે છે. એને એક તાકાતને, એક મોટિવેશનનો સ્ત્રોત બનાવવાની જરૂરિયાત છે કે હું મારા પેરેન્ટ્સનું સપનું પૂરું કરીશ અને એના માટે પૂરી તાકાત લગાવીશ. આ જે કાંઈ આપણે આવું બધું ફિલિંગ કે ઇમોશન્સ આપણી સાથે કનેક્ટ કરતા હોય, એમાં સુપ્રીમ ઇમોશન ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ કે કરતા હરતા ભગવાન છે, આપનારે એ છે ને એના ટાઈમે એ નક્કી કરશે, એ મળશે.
એટલે આપણે ક્યારેય સ્ટ્રેસ ના આવવું જોઈએ. માત્ર એ છે કે આપણું કર્તવ્ય વધારે ખીલે એ માટે આવા મોટિવેશન આપણે લેવા જોઈએ. इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने. भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को. इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे. तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है. और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दे विल गो डाउन. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर. यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ बट आई फील दैट इफ़ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा. He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था? आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? મિત્રો, આ જેમિમા રોડ્રિગ્સ છે, એણે સેમીફાઇનલ ઓસ્ટ્રેલિયાની સામે 127 રન કર્યા. એટલે આપણે બધા એ માની શકીએ કે એને કારણે જ આપણે મેચ જીત્યા અને સેમીફાઇનલ જીત્યા એટલે ફાઇનલમાં આવ્યા અને પછી આપણે ચેમ્પિયન બન્યા. એની વિનમ્રતા તમે જુઓ કે એનું રિએક્શન શું હતું કે આખી ટીમના એફર્ટથી અમે જીત્યા. એને નામજોગ કીધું કે આણે 8 બોલમાં 15 રન ન માર્યા હોત તો આપણે ન જીત્યા હોત, ફલાણે સરખી રીતે બોલિંગ ના કરી હોત તો ના અમે જીત્યા હોત. તમે વિચાર કરો, શોધી અને બીજા કયા ફેક્ટર છે મારા સિવાયના, બીજા લોકોનું કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે જેને કારણે આપણે એ સેમીફાઇનલ જીત્યા. નોટ ઓનલી કે મારે કારણે. તમે જુઓ, આ બધું આધ્યાત્મિક સમજણ છે. ખબર નહીં ક્યાંથી લોકોમાં આવતી છે. એ ખ્રિસ્તી છે, ક્યાંક બાઇબલમાંથી, ક્યાંક એમના પાદરી હોય, ક્યારેક એના ફેમિલીમાંથી શિક્ષણ આપ્યું હશે કે કરનાર બધું ભગવાન છે. કર્મણ્ય વાધિકારસ્તે માં ફલેશુ કદાચન. પછીનું જે છે માં કર્મ ફલ હેતુર્ભો. કર્મનું ફળ મળે તો એનો હેતુ તું ન થાય. મતલબ કે એવું ન ફિલિંગ આવવું છે કે મારે કારણે થાય છે. આ જીવનનો, તમે જીવનમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ખૂબ મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરશો, ક્યાંય એવો ઈગો ન આવવો જોઈએ કે આ મારે કારણે થયું છે. એવા ફેક્ટર ગોતી નાખો કે આ બધાના કોન્ટ્રીબ્યુશન ને સપોર્ટને કારણે આ વસ્તુ બની શકી. છેવટે કોન્ટ્રીબ્યુશન મતલબ કૃપા ઈશ્વરની તો હોય જ. આ તમને લાંબા ગાળા સુધી સફળ રાખી શકશે. એક વખત ઈગો હાવી થઈ ગયો એટલે પતનનું સ્ટ્રોંગ કારણ આપણી સામે આવી જાય અને એવા હજારો લોકોને આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરીને પડતા જોયા છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ જેમીમાની વાતથી હું આપણને ડાયરેક્ટલી લાગુ પડે કે અગાઉ અમે ઘણી બધી વખત ઓસ્ટ્રેલિયાની સામે બહુ નજીક આવીને હાર્યા છીએ. તમને ખ્યાલ હશે કદાચ કે એણે એવું કહ્યું હતું ઇન્ટરવ્યૂમાં કે આ ટુર્નામેન્ટમાં એને 2017માં વર્લ્ડ કપમાં નહોતી સિલેક્ટ કરવામાં આવી, એટલે નિષ્ફળ ખેલાડી હતી. બ્રેક લીધો અને પછી પોતાની જાતને એડેપ્ટ કરી. શરૂઆતના 1, 2, 3 સ્થાન ઉપર આવવાને બદલે 4, 5, 6 છઠ્ઠા સ્થાને આવે તો એમાં કેમ અનુકૂલન સાધવું, પોતાનું ક્રિકેટ કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવું, એક સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈ અને આખી ટુર્નામેન્ટમાં લગભગ એણે કહ્યું કે આઈ ક્રાઇડ એવરી નાઇટ. કે હોટલમાં હું રોજ રોતી હતી, મારા મમ્મીને ફોન કરીને રડતી હતી, સ્ટ્રેસ ફીલ કરતી હતી, એન્ઝાયટી ફીલ કરતી હતી. ગયા વખતે ચાન્સ મળ્યો નહોતો, આ વખતે મળ્યો. 1-2 વખત એણે સારું કર્યું, પછી પાછું ન પણ કર્યું. એટલે કેટલું બધું સ્ટ્રેસ હોય છતાં અંદર બેટિંગમાં આવતી વખતે ફિલિંગ શું છે એ આપણા બધાના માટે બહુ ઉપયોગી છે. એણે એમ કહ્યું કે એ ટીમની સામે અમારે જવાનું હતું કે જેમાં અમે કાયમ હારતા હતા. તો એણે એવું રિએક્શન આપ્યું કે હવે શું થશે. આપણે કરીએ છીએ ને કે આગળની મોકની અંદર માર્ક 2-3 મોકમાં ઓછા આવ્યા હોય અથવા તો કોઈ એક સબ્જેક્ટમાં આપણે વધારે માર્ક કપાણા હોય તો હવે નેક્સ્ટ ટેસ્ટની અંદર આપણા માઇન્ડની અંદર ઓલી પાસ્ટની ટેસ્ટ આપણને તાકાત આપવાને બદલે આપણે નબળા પાડે છે. દોસ્તો, આપણે એ ચિંતા સાથે એન્ટર થઈએ છીએ પરીક્ષા હોલની અંદર કે ગઈ 2-3 મોકમાં ઓછા થયા હતા, આ વખતે ઓછા થશે. તો બિલીફ સિસ્ટમ ઉલટી હોવી જોઈએ. આને શું બિલીવ કર્યું કે આ વખતે તો આની અમે જીતવું જ છે,
અને જીતવા માટે એકાદ બહુ મોટી ભાગીદારી જોશે, પાર્ટનરશિપ. અને એ માટે એણે છેક સુધી વિકેટ ઉપર એ ટકી રહી અને 127 જેટલા રન એ કરી શકી. જસ્ટ એ બિલીફને કારણે કે આ ગમે તે હોય, ભલે ગમે એટલી વખત હાર્યા હોઈએ, આ નવી ગેમ છે, નવે નામે છે, અને આપણે આ વખતે તો એને હરાવવા જ છે. આ બંને લેસન આપણે લેવા જોઈએ. मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा. But she's just pulled off a stunner. जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ये जो पहला विकेट लेके देगी, तो बस यही चीज़ बोलते थे. तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूँ. तो उस विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी. मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं. तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो एकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे. तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से, तो लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था. 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर. तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया. वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी. मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे. तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ. शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला. हाँ, આ પ્લેયરની વાતમાં તમે જોઈ, 2 વસ્તુ હતી કે એ આપણી બોલર છે અને એના માઇન્ડમાં એવું હતું કે આ ફાઇનલની અંદર પહેલી વિકેટ તો મારે જ કાઢવી છે, અને પહેલી વિકેટ લીધી. એટલે તમે મનમાં એવી સોચ રાખીને, આપણે આવું નાનું નાનું છે એ આપણા માઇન્ડમાં રાખીએ છીએ કે આવતી મોકમાં તો અહીં પહોંચવું જ છે. અને ભલે કદાચ ક્યારેક ન પણ પહોંચીએ, પણ જ્યારે પહોંચો ને ત્યારે તમારી ખુદની વિશેની તમારી બિલીફ સિસ્ટમ ખૂબ સ્ટ્રોંગ થતી હોય. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ આવ્યો કે એના ઘરની એવી સ્થિતિ નહોતી કે એને ક્રિકેટમાં આગળ લઈ જઈ શકે પરિવાર. ત્યારે એના ભાઈ છે, એણે આગળ પોતાની કેરિયર બનાવવાને બદલે એણે કમાવાનું ચાલુ કર્યું અને આને મદદ કરવાનું ચાલુ કર્યું. એણે તાકાત બનાવી, મોટિવેશનનું એક કારણ બનાવ્યું કે મારા ઘરમાં આટલું લોકો સેક્રિફાઈસ કરે છે, તો મારે મારું સર્વસ્વ આપવું જોઈએ. મિત્રો, તમે જસ્ટ ઓવરલુક કરો, તમારા ફેમિલીમાં કોઈક ને કોઈક તમને ક્યાંક મોકલવા માટે સેક્રિફાઈસ કરે છે. તમે કંઈક બનો એ માટે પોતે બનવાનું બંધ રાખી રહ્યા છે. તમે કંઈક આગળ સક્સેસ મેળવો એ માટે એ લોકો રોજ કંઈ ને કંઈ સેક્રિફાઈસ કરી રહ્યા છે. તમને થતું હશે કે તમે એક જ સેક્રિફાઈસ કરો, એવું નથી. દરેકની પાછળ કોઈને કોઈ ભોગ આપે છે. એને એક મોટિવેશન બનાવી અને તમે फाइट करता रहो, પછી ઈશ્વરની કૃપા આપણી સાથે રહેશે. हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर नहीं चाहता है किसी के साथ हो, बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया, और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ. I can't actually express the feelings because the words won't come out of my mouth because I'm genuinely from deep down I'm so happy that I can't express it. मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं. तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे. तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16 प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया. तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है. तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए सर टीम फाइनल डिजर्व करती थी, फाइनल जीतना डिजर्व करती थी. ये आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी.
और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जा कर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जा कर के होता है। મિત્રો, આ પ્રતિકાને ઇન્જરી થઈ અને એ ટીમની બહાર હતી, વ્હીલચેર પર હતી. એને કોઈએ મોઢે જઈને ના કીધું, પણ બધા અંદરો અંદર એવું ડિસાઈડ કરીને બેઠા હતા કે આ વર્લ્ડ કપ આપણે આ પ્રતિકા માટે ખેલવો છે. સી ધ ટીમ સ્પિરિટ, બોન્ડિંગ. આપણે માની લો કે આપણી સ્કૂલને એક ઇન્ડિયા તરીકે રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોઈએ અને આપણે આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ છીએ, એ ટીમ મેમ્બર છીએ, ખેલાડીઓ છીએ, અને આપણે જેટલી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરીએ છીએ, જ્યારે બી એડવાન્સ, નીટ કે મેઇન્સ કે ગુજકેટ કે બોર્ડ, એમાં આપણે ચેમ્પિયન થવું છે. અને તમારી પાસે 1.5 વર્ષનો સમય છે. ઉત્તરોત્તર આપણી સ્કૂલ છે એ પાછલા વર્ષના રિઝલ્ટ કરતાં સારું રિઝલ્ટ લાવતી આવી છે. આ હિસ્ટ્રી છે. લાસ્ટ યર આપણે એક બોર્ડને બાદ કરતા એડવાન્સ, નીટ, ગુજકેટ એ ત્રણેયમાં ટોપ ઉપર હતા ભાવનગરમાં. આપણે આ તબક્કે એ વિચાર ન કરી શકીએ કે આપણે જ ટીમ છીએ, આપણી અંદર પણ ઘણા બધા બાળકો છે એ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ઇન્જર્ડ છે. ઇન્જર્ડ મીન્સ કોઈકને હેલ્થના ઇસ્યુ છે, કે કોઈકને એ ટાર્ગેટ કરે છતાંય માર્ક નથી લાવી શકતા, ક્યાંક એની વીકનેસીસ છે, કોઈકમાં એનામાં સ્ટ્રોંગનેસ પણ હશે, તાકાત પણ હશે. તો આપણે તે એના માટે થઈને આપણી સ્કૂલને ચેમ્પિયન બનાવવાને ટાર્ગેટ ન બનાવી શકીએ. એને મદદ તો કરીએ, પણ અંદરથી એક બીજાને માટે કંઈક કરવાનો નિર્ધાર કરીને કરીએ ને, એની શક્તિ આખી અલગ હોય છે. અને એમ કરીને આપણે આપણી જાતને સંયમમાં લાવી અને આપણી જે એનર્જી વેરવિખેર બધી દિશામાં જતી હોય એને એક દિશામાં લાવી અને લાંબા ગાળા સુધી ફાઇટ કરી શકીએ. મોદી સાહેબે કહ્યું એમ કે જેની અંદર નબળાઈઓ હોય તો એને કેમ સબળાઈમાં કન્વર્ટ કરવું, એમાં આપણે અંદરો અંદર મદદ કરીએ. આપણા ક્લાસની અંદર એવા બાળકો હશે જેને કંઈક ને કંઈક તકલીફ હશે કોઈ સબ્જેક્ટની અંદર. આપણે હાલતા ચાલતા, અહીંયા જમતી વખતે કે બસમાં આવતા જતા, ગમે ત્યાં કે હોસ્ટેલમાં, એને આપણે નાની મોટી મદદરૂપ થઈ શકીએ. એની સામે કેટલાય લોકોની અંદર એવા જમા પાસા પણ હશે જેને આપણે અનુસરીએ અને એને ઉલટાના પ્રશંસા કરીએ કે તારો આ કામ બહુ સરસ છે. ક્યારેય કોઈની ઈર્ષા ન કરીએ. આપણે ત્યાં એ સંસ્કૃતિ છે જ નહીં, પણ છતાંય તે આવા કન્વર્ઝેશનથી આપણને આ મોટિવેશન અને પ્રેરણા મળતી હોય છે. What in that catch was, I think fumbled first time ever in my life. Glad I got the second chance to take that catch. बताइए सर, मुझे ये पहली बार आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। इतने सर मैंने काफी ब्लाइंडर भी पकड़े पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ, और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आपने ये कैच दिया तब तो एक प्रकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, बॉल दिखता होगा, उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। अच्छा। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना, पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था, हैं? हाँ, मैंने उस समय, क्योंकि मुझे वो काफी अच्छा वो दृश्य लगा था। Oh, brilliant! Stunning! Absolutely superb! મિત્રો, हाँ जी सर। આ કેચ જે છે આમાં 2-3 ટ્રાય ફમ્બલિંગ કરીને કેચ કર્યો. મોદી સાહેબે કીધું કે તમને એ બોલ છે એ કેચ કર્યો ત્યાં તમને ટ્રોફી દેખાતી હશે. એ પ્લેયરે શું સરસ વાત કરી મને કે એ બોલની અંદર જ ટ્રોફી દેખાતી હતી. કેટલું બધું ફોકસ હોય તમે વિચારો. અર્જુનને જ્યારે માછલીની આંખ વિંધવાનું કીધું ત્યારે પૂછ્યું તું તને શું દેખાય, ત્યારે એને કીધું તું મને આંખ જ દેખાય છે.
એટલું ફોકસ જોઈએ, એટલી બિલીફ સિસ્ટમ જોઈએ. તમારે માની લો કે આઈઆઈટીમાં જવું છે કે એમ્સમાં જવું છે, તો તમને ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો ત્યારે બોર્ડમાં આઈઆઈટીના દ્રશ્યો કે એમ્સના દ્રશ્યો દેખાય છે. તમારું મટીરિયલ ખોલો છો ત્યારે એમાં એ દ્રશ્ય દેખાય છે. તમારું ટેસ્ટ પેપર હાથમાં આવે ત્યારે એ દ્રશ્યો દેખાય છે. વોટ એવર યુ ડુ, તમને એ દ્રશ્યો દેખાવા જોઈએ. આપણે નવું જે એક કેમ્પસ બની રહ્યું છે એની અંદર અમે કાલે જ નિર્ણય લીધો કે જ્યાં જ્યાં વોકિંગ ટ્રેક હશે ત્યાં આપણે અમુક જગ્યાએ અમુક આઈઆઈટીના પોસ્ટર લગાડીશું, અમુક પ્રખ્યાત મેડિકલ કોલેજના પોસ્ટર લગાડીશું. એટલે સતત આવતા જતા દરેકના માઇન્ડની અંદર એ રહે કે હું અહીંયા જવા માટે પ્રયત્ન કરું છું. અને આ સેકન્ડ પોઈન્ટ આમાંથી એ આવ્યો કે આ કેચ અઘરા હોય છે. એમાંથી બીજો કેચ જે બતાવ્યો કે બોર્ડરની બહારથી, બાઉન્ડ્રીની બહારથી કેચ કરીને પાછો બોલને ફગાવી દેવાનો, કારણ કે તમારી અંદર એ બેલેન્સ ન હોય, તમે મોમેન્ટમ બહુ હોય એટલે, અને પછી અંદર જઈને પાછો કેચ કરવો. ગયા વર્લ્ડ કપમાં સૂર્યકુમાર યાદવે આવો કેચ કર્યો હતો ને આપણે વર્લ્ડ કપ જીત્યા હતા. એ વખતે એણે કહ્યું હતું અને આ લોકોએ કહ્યું કે આવા ટાઈપની પ્રેક્ટિસ અમે ખૂબ કરતા હોઈએ કે એમ બાઉન્ડ્રી ઉપર જે ફિલ્ડર છે એના ક્યારેક આવું બનવાનું છે તો એને અનેક વખત બહારના આવા કેચ કરાવવાના, પછી પાછો અંદર ડાય મારીને અંદર આવવાનું, એવી પ્રેક્ટિસ. તો મિત્રો આપણને ખબર પડતી હોય ને કે આવી જગ્યાએ માર્ક જાય એમ છે, અહીંથી હું માર્કને કવર કરું, આ મિસ્ટેકને હું ઓવરકમ કરું તો હું આઈઆઈટી કે એમ્સમાં કે સારી મેડિકલ કોલેજમાં કે સારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જઈ શકું એમ છે. તો એવા પ્રકારની મિસ્ટેક ઉપર ઘા કરવા જોઈએ. આપણે આ મોકમાં એક પ્રકારની મિસ્ટેક કરી તો આવતી મોકમાં માર્ક વધારવા ઉપર ફોકસ ન કરો. તમે એટલું 15 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરો કે એ મિસ્ટેક બીજી વાર ન થાય. આ બધી વસ્તુ એ પ્રક્રિયા છે, પ્રોસેસ છે, એ દરેક સક્સેસમાં આવતી હોય છે. આપણે કંઈ યુનિક નથી, આપણને આમાંથી એક શીખવાઈ મળે અને આપણને એક ऑथेंटिसिटी મળे कि यस दिस इज द प्रोसेस. सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे, जब ये कैच पकड़ा था तो हम लोग बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस. तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी तो एक आगे कैच आया था तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची. हैरी दी डांटे, कहते क्या फ़ायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए तुम ऐसे कैच नहीं लेते. तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं. मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था. तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं, तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी. तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा चैलेंज पर काम किया था. જોયું મિત્રો, એને કેચ એક ન પકડી કે એટલે કેપ્ટને કીધું કે તારા જેવા પ્લેયર નો કરી કે કેચ એમ. તમને ઘણી વખત તમારા મેન્ટર ટીચર કહેતા તારા એટલે આવે એ બરાબર ન કહેવાય. એ વખતે રિએક્શન શું હતું કે હવે 2 ઓવર બાકી છે, 2 ઓવરમાં એક તને હારામાં હારો કેચ હું પકડીને દેખાડીશ અને લક બાય ચાન્સ. યુનિવર્સ આ બધી ડિઝાઇન કરે કે એવો કેચ આવ્યો અને એને ડાય મારીને એ કેચ પકડ્યો અને એ ચેલેન્જ છે એ ફૂલફિલ કરી. આપણે ત્યાં આવી નાની ચેલેન્જ લઈ. તમારા પેરેન્ટ્સે ક્યારેક કહેતા હોય કે તને આ માર્ક બરાબર ન શોભે તો તમે એ ચેલેન્જ લો કે હવે આવતી મોકમાં જોઈ લેજો અને પછી એ ચેલેન્જને જીવવાનું, ભલે એમાં ફેલ્યોર આવે પણ એ બધું આપણને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે, સેક્રિફાઈસ કરવા માટે, મહેનત કરવા માટે મોટિવેશન પૂરું પાડે. And again, first to the right of deep point, now to the left. They cannot stop the flow of boundaries of the bat of Richa Ghosh. Richa Ghosh is bossing this innings now at the back end. ऋचा तो जहाँ खेल जाती है खेल जीत करके आती है ना. मौका हर जगह में मिलता है ऋचा को. हैं? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे. बहुत दूर दूर छक्के मारे. अच्छा बताइए. जब बैटिंग करी थी जैसे लाइक छक्के, आई थिंक हैरी दी, स्मिति दी एंड सल्लू जैसे ट्रस्ट करता है. आई थिंक पूरा टीम ट्रस्ट करता है कि ऐसा कोई सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल कम है बट रन ज़्यादा चाहिए. आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा. आई थिंक उसके लिए आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते. तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज मेरा दिखता है. हम 3 मैचेस हारे बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे. तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था. इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है. नहीं आपकी मेहनत से मिली है जी. इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया?
सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज, तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है, अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ, पूरा टाइम, मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच है हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। મિત્રો, આ વાતચીતમાંથી બે ત્રણ વસ્તુ ઉભરીને આવે છે. એક તો તૈયારી તમે કઈ રીતે કરતા હતા, તો ખેલાડીનું કહેવું શું છે કે લગાતાર નિષ્ફળતાને અંતે અમે જ્યારે જ્યારે ફેલ થતા હતા ત્યારે એકબીજાને મદદ બહુ કરતા હતા, ઇન્સ્પાયર કરતા હતા. આપણામાં ઘણા બધા લોકોને, આપણી આજુબાજુના વિદ્યાર્થીઓ છે એને ક્યારેક ક્યારેક મહેનત કરવા છતાં માર્ક ઓછા આવે, તો આપણે આમાંથી શીખવું જોઈએ કે આપણે એને પ્રોત્સાહિત કરીએ, એ કરે જે મિસ્ટેક એમાંથી બહાર આવવા માટે આપણે એને મદદરૂપ થઈએ, એની સાથે ઊભા રહીએ, નહીં કે એને ઉતરતી નજરે આપણે જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ કે એ ખેલાડીએ જે પહેલી એને ઇન્કમ થઈ પ્રાઇઝ મની, એ એના પપ્પા ઉપર એની ખર્ચી. એ એનો નાનપણથી એનું ડ્રીમ હોય, જોયું હોય કે એને આ બનાવવા માટે એના પપ્પા કે પેરેન્ટ્સ કેટલી કેટલી વસ્તુમાં બાંધછોડ કરતા હોય. પોતાને લેવા હોય ત્યારે નવા કપડાં ના ખરીદતા હોય, કે પોતાને ક્યાંક ફરવા જવું, ફરવા ન જઈ શકતા હોય, પોતાને બહાર જમવા જવું એ ન જઈ શકતા હોય, પોતાના માટે ખર્ચ કરવાને બદલે, અથવા તો પોતાને જે કામ કરવાનું છે એ એક્સ્ટ્રા અવર કામ કરી અને બાળકોને મોટા કરતા હોય ને સદ્ધર બનાવવાની કોશિશ કરતા હોય. તો તમારા મનમાં પણ એવા ડ્રીમ હશે કે હું કંઈક મોટો બનું તો પહેલાં મારા પેરેન્ટ્સને હું આ ગિફ્ટ કરીશ, તે ગિફ્ટ કરીશ. આવું બધું સતત માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ. પેરેન્ટ્સનો યુઝ કરવા કરતાં પેરેન્ટ્સનો અહેસાસ આપણા માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ, એનો અહેસાન આપણા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ કે એ આપણા માટે આટલું કરે છે, તો મારું દાયિત્વ છે કે હું ભણી ગણીને એવી જગ્યાએ પહોંચું કે હું એમને કંઈક મદદરૂપ થઈ શકું. પૂરતી પ્રેક્ટિસ, નિષ્ફળતા વખતે એકબીજાની સાથે રહેવું અને આપણને ક્યાંક પહોંચાડવા માટે જે જે સેક્રિફાઈસ કરે છે એને રિટર્નમાં કંઈક દેવું, એ આપણને આમાંથી શીખ મળે છે. आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है, और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इज इवन मोर स्पेशल. हमने सब आपको हार्ड वर्क सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूं, बट जो समझ में आए वो बोलो. सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे ही होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम बस कीपिंग ही किया मैंने. बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए. और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं. और एक बात सर सबसे अच्छा था क्योंकि सारे टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी. फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया. आसाम से है. ड्रेसिंग का माहौल चिल रखना था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें, माहौल क्रिएट हो. आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया तो एक पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें. तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है, अब हम 100 की तरफ जा. यहाँ आते ही मोर देखे होंगे. हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिखे. मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया. बाकी बना के रख दिया. सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना. नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया. नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा
कितनी कठिन जिंदगी में थे, उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिएगा आप। हाँ जी सर। આ સિંગલ મધર એમને છે, ફાધર નથી. અને આને છોકરીને એ તે ખેલાડી બનાવવા માટે સિંગલ મધરે જ મહેનત કરી. આ એક સંઘર્ષ છે. કોઈકને કંઈક બનાવવા માટે પાછળની વ્યક્તિઓ જે સંઘર્ષ કરી અને ઓલાને મોટા બનાવે. કોઈકના કોઈક સ્વરૂપમાં આપણા બધાના ઘરમાં આ વસ્તુ થતી હશે. એવું જરૂરી નથી કે કોઈ સિંગલ મધરને સ્ટ્રગલ હોય. અલગ અલગ પ્રકારની હેલ્થના, ફાઇનાન્શિયલ, સોશિયલ, ગમે તે એવા ઇસ્યુ હોય, તો એ સ્ટ્રગલ કરે છે એનો આપણા ઉપર એક વ્યાજબી ભાર હોવો જોઈએ. ભારનો મતલબ એ નહીં કે એક્સ કે વાય માર્ક લાવી જ નાખવા. ભાર એ હોવો જોઈએ કે આપણે એક્સ કે વાય જગ્યાએ ટાઈમ ખોટો બરબાદ નહીં કરવો જોઈએ. અમે આ વખતે જોયું કે તમને વેકેશન આપ્યું 10-12 દિવસનું, એની અંદર તમને વર્ક આપ્યું હતું એટલા માટે કે તમે ભૂલીને જાઓ કે તમે 11-12માં છો, તમે જ્ઞાન મંજરીમાં છો. અમારી ગઈકાલે મિટિંગ હતી, 11th હોય કે 12th, એ 10-12 દિવસમાં 10-12 વ્યક્તિ એવી નથી, આજે છે એ તમને સામે કહું, વિડીયોની સામે કહું, કે જેણે એ 10-12 દિવસ 11મું ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું હોય. કોકે થોડું ઘણું કર્યું હશે, પણ આપણે કંઈક એવા પ્રકારે જીવી રહ્યા છીએ કે આપણી પાછળ કેટલા બધા લોકો કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે. આપણી ફરજ ન બને આપણે આપણું નિયંત્રણ ના કરી શકીએ. તમને તો એટલી ખબર પડવી જોઈએ ને કે કદાચ એક દિવાળી ન મનાવીએ તો આખી જિંદગીની બધી દિવાળી આપણે સારી રીતે મનાવી શકશું, બીજાની દિવાળી પણ સુધારી શકશું. અને એટલી જ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ દિવાળી હું મનાવવા રહીશ તો મારે દર દિવાળીએ ઘરમાં હોળી થશે. આટલી આપણને સમજદારી હોવી જોઈએ. એટલે એ હજી તમારે એક દિવાળી આવવાની છે કે એવા નાના મોટા વેકેશન આવવાના છે. ઘરમાં કે તમારી પાછળ ઇવન શિક્ષકો કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એનો ભાર થોડો કરવો જોઈએ કે મારાથી આ ન થઈ શકે, હું ટાઈમ ખોટો બગાડી ન શકું, મારે કસરત કરવાની છે તો મારે કરવી જોઈએ, મારે તૈયારી કરીને લેક્ચરમાં આવવું જોઈએ તો આવવું જોઈએ, મારે એસએસપી હોમવર્ક પ્રોપરલી કરવું જોઈએ તો કરવું જોઈએ. એમાં આળસ, આપણો સ્વભાવ કશો આડું નહીં આવવું જોઈએ. અંદરથી આ બધી આગને, આ બધું દ્રષ્ટિકોણ હોય કે જે આપણને સપોર્ટ કરે. सबसे पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको. मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो. अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है. आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? आई मीन हम जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में. तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है. एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है. जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहाँ का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा. लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले. મિત્રો, આ લાસ્ટ વાત કરીને પછી આપણે પૂરું કરશું. આમાંથી બે વસ્તુ જોવા જેવી આવી, એક આપણા જીવનમાં સમજવા જેવી, કે તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરો તો એ ખાલી તમને જ બેનિફિટ ન કરે. સ્મૃતિએ કીધું કે મોદી સાહેબે પૂછ્યું કે તમે આ ચેમ્પિયન બન્યા એનાથી દેશને શું થશે? તો એણે કહ્યું કે વિમેન્સ ક્રિકેટ નહીં, વિમેન સ્પોર્ટ્સમાં દેશમાં એક નવી ક્રાંતિ આવશે. ગલીએ ગલીએ, મહોલ્લા મહોલ્લામાં, ગાંવ ગાંવની અંદર, છોકરીઓની અંદર એક સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનવાનું ક્ષેત્ર ખુલશે.
આ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. તમે માનો કે કોઈ એક તાલુકામાંથી આવો છો, કોઈ સમાજમાંથી આવો છો, કોઈ જગ્યાએથી પહેલાં કોઈ છોકરી આઈઆઈટીમાં જાય, પહેલાં કોઈ છોકરી મેડિકલ થાય, મેડિકલ ડૉક્ટરમાં જાય, તો એ આખા સમાજમાં, એના સગાવાલામાં, એના ગામમાં એક પ્રકારની એક ક્રાંતિ શરૂ થતી હોય કે ફલાણા ભાઈનો દીકરો કે દીકરી છે એ અહીંયા પહોંચે છે, હાલો આપણે કોશિશ કરીએ. એમ કરીને આપણે ભારત દેશને ખૂબ આગળ લઈ જવા માટે કોશિશ કરી શકીએ, આપણો એમાં પ્રદાન કરી શકીએ, જે આપણું ધ્યેય છે. સેકન્ડ થિંગ, એમણે એ કીધું કે તમે સિદ્ધિ હાંસલ કરો પછી તમારી ખુદની સ્કૂલમાં જાઓ, નાના બાળકો સાથે વાર્તાલાપ કરો અને એમાંથી તમને એક સેટિસ્ફેક્શન મળશે, એક અદ્ભુત આહલાદક અનુભૂતિ થશે કે આમાંથી જ હું હતો અને એમાંથી હું આ જગ્યાએ પહોંચ્યો છું. અને ત્યાં જે બેઠા હોય એને એક ઓથેન્ટિક મેસેજ મળે કે અહીંયા રહીને અહીંયા પહોંચાય છે. આપણે પણ મિત્રો અહીંથી વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યા છે એ એક ઉદાહરણ જ છે. આપણે વિદ્યાયજ્ઞમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે ટોપર રહ્યા હોય એને બોલાવીને તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરાવીએ છીએ, એ આનું જ એક ઉદાહરણ છે. તો આવો આ એક આપણે સમગ્ર વિદ્યાપીઠ વતી આપણી વિમેન્સ ટીમને અભિનંદન પાઠવીએ અને એમણે આપણા જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે જે આપણને પ્રેરણા આપી એ બદલ આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. થેન્ક યુ.